Good morning, students. Today we have unit 3, that is periodic classification of elements. Today we are going to discuss about classification of elements, Mendeleev's periodic table, modern periodic table, IUPAC nomenclature of elements. So how to name the elements whose atomic number is more than 100. So there are certain rules framed by IUPAC. So these are the topics we are going to discuss today. So periodic classification of elements, we have to know the research done by scientist Glenn T. Seeberg. So he received a Nobel Prize in 1951 in chemistry for the discovery of trans-uranium elements. And he was the co-discoverer of plutonium and other trans-uranium elements. He, along with his colleagues, has discovered 100 isotopes of other elements. He demonstrated that actinide elements are analogous means similar to rare earth series of lanthanide elements. So Glenn Theodore Seeberg was an important scientist who did research in trans-uranium elements. So this was the statement put forth by Glenn T. Seeberg. An awareness of a periodic table is essential to anyone who wishes to disentangle the world. Disentangle the world means to know about the world and see how it is built up from the fundamental building blocks. உலகம் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து பீரியாடிக் டேபிளை பற்றி ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் தான். The important objectives for this lesson. So every lesson we have some objectives. So in this lesson students can recognize the development of periodic table. So the history of periodic table can be easily understood. Students can explain the work of Moseley and modern periodic law. Then outline the concept of grouping elements. Then name the elements with atomic number greater than 100 using IUPAC nomenclature. Then classify the elements into S, P, D and F blocks. That is based on the orbital in which the valence electron fills. Then students can recognize the periodic trends and describe qualitatively the variation in periodic properties such as atomic radius, ionization energy, etc. Atomic radius, ionization energy, etc. Then calculate the effective nuclear charge using Slater's rule. Then calculate the ionic radius using Pauling's method. Then predict the probable position for a given element in a periodic table. Then student can explain the anomalous properties of second period elements and diagonal relationship. So these are the important objectives. So we know that there are millions of chemical compounds existing in nature. So இயற்கையில் வந்து நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது, நிறைய compounds with different composition and properties. So the discovery of elements is linked to human civilization. So civilization நாகரிகம் வந்து வளர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலிமெண்ட்ஸோட டிஸ்கவரி தான். ஸோ ஸ்டோன் ஏஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்காலம் கொடுவாங்க, கற்காலம். So man has used some metals to suit his needs without knowing they are elements. So இப்போ வந்து மனுஷன் வந்து ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணான், ஆனால் அவனுக்கு வந்து அப்போ தெரியாது அது எலிமெண்ட் அப்படின்னே தெரியாது, ஏதோ ஒரு பொருள் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தான். Soon he learned to extract elements from ores. அப்புறம் தான் வந்து ஓர்ஸ்லேருந்து எலிமெண்ட்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள அந்த மெத்தடாலஜியெல்லாம் வந்து கற்றுக்கிட்டாங்க. ஓவர் த இயர்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் எலிமெண்ட்ஸ் வேர் டிஸ்கவர்டு. அப்புறம் தான் வந்து நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. In 1789 Lavoisier from France published the first list of chemical elements containing 23 elements. ஸோ லவாய்சர் தான் முதல்ல வந்து பார்த்தா 23 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து
எக்ஸ்பிரிமெண்டல் இன்வெஸ்டிகேஷன் மூலமாக என்ன செஞ்சார், வெளியிட்டார். ஸோ ஆண்டைன் லவாய்சியர் அவரோட முழு பேர். ஸோ ஹி கிளாசிஃபைடு எலிமெண்ட்ஸ் இன்ட்டு 4 குரூப். என்னென்ன குரூப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆசிட் மேக்கிங் எலிமெண்ட்ஸ், கேஸ் லைக் எலிமெண்ட்ஸ், மெட்டாலிக் எலிமெண்ட்ஸ், எர்த்லி எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 types of elements classified by Antoine Lavoisier. So acid making elements are sulfur, phosphorus, charcoal. So sulfur is used to make sulfuric acid. Phosphorus is used to make phosphoric acid. Likewise, they are acid making elements. Gas like elements means light, calorific, oxygen, azote. Azote means nitrogen and hydrogen. So these are gas like elements. Then metallic elements are cobalt, mercury, tin, copper, nickel, iron, gold, silver, lead, zinc, manganese, tungsten, platinum. So these are metallic elements. Then earthy elements, that is elements they are present in the earth crust. Lime in the form of lime oxide, that is calcium oxide. Magnesia, magnesium oxide. Barytes, barium sulfate. Argilla, aluminium oxide. Silex, that is silicon dioxide, SiO2. மண்ணுன்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான். So these are earthy elements. Earthy means elements are placed below the earth crust. Then classification of elements. During the 19th century, scientists have isolated several elements and the list of known elements increased. So 19th century நிறைய elements வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தா நமக்கு we have 118 elements, that is 118 elements have been discovered so far. அதில் வந்து பார்த்தா 92 elements with atomic number 1 to 92 are found in nature. And scientists have found that there are some similarities in properties among certain elements. So there are certain similarities. ஒற்றுமை வந்து இருந்தது. This observation has led to the idea of classification of elements based on their properties. So classification will be beneficial for the effective utilization. ஏன் கிளாஸிஃபை பண்ணணும், அதை நல்லா வந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. So several attempts were made to classify the elements. However, classification based on atomic weight led to the construction of proper form of periodic table. So atomic weight பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணது தான் வந்து பீரியாடிக் டேபிள் உருவாவதற்கு ஒரு ஆரம்ப அறிகுறியாக இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா 1817 J.W. டாபர்னியர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து டாபர்னியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். He classified elements such as chlorine, bromine and iodine with similar properties. இந்த மூணுக்குமே வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ். எதுக்கெல்லாம்? குளோரின், புரோமின் அண்ட் அயோடின். இந்த மூணையும் வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா ட்ரையட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். ட்ரைன் அப்படின்னு 3ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ மூணு எலிமெண்ட்ஸாக வந்து அவர் பிரித்தார். ஸோ இன் ட்ரையட்ஸ் the atomic weight of middle element nearly equals the arithmetic mean of atomic weight of remaining 2 elements. ஸோ நடுவில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் வெயிட் எப்படி இருக்குன்னா, 1வது எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் வெயிட் ப்ளஸ் 3rd எலிமெண்ட் அட்டாமிக் வெயிட்டோட அரித்மெட்டிக் மீனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டாபர்னர் வந்து 1817 ஃபஸ்ட்டு சொன்னார். ஆனால் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் இந்த மெத்தடாலஜி வந்து சரியாக வரல. ட்ரையட்ஸ் அவர் சொன்ன அரித்மெட்டிக் மீன் வந்து சரியாக வரல. ஒன்லி லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கேன் பி குரூப் ஆஸ் ட்ரையட்ஸ். இப்போ உதாரணமாக லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம். இப்போ சோடியம் தான் வந்து சென்டரில் இருக்குது. அப்போ லித்தியத்தோட அட்டாமிக் வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7. சோடியத்தோட பொட்டாசியத்தோட அட்டாமிக் வெயிட் 39. ஸோ 7 + 39 divided by 2, that is 23. அப்போ இது சரியாக வருது. அதே மாதிரி குளோரின், புரோமின், அயோடின். குளோரினுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா 35.5, அயோடினுக்கு 127. ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணேன்னா 81.25. அது மாதிரி கால்சியம், ஸ்ட்ரான்சியம், பேரியம். கால்சியத்துக்கு வந்து 40, பேரியத்துக்கு 137 டிவைடட் பை 2 போட்டோம் அப்படின்னா 88.5 வந்துடுது.
எது ஸ்ட்ரான்சியன்ட்டுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரையட்ஸாக இருந்தது, ஆனால் எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் இந்த மெத்தடாலஜி வந்து சரியாக வரல. ஸோ திஸ் கான்செப்ட் cannot be extended to some triads which have nearly same atomic masses such as iron, cobalt, nickel, ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinum. பிடினா பிளாட்டினம், இதுக்கெல்லாம் வந்து சரியாக வரல. அதுக்கப்புறம் தான் இதில் உள்ள குறைபாடு நீக்கிறதுக்கு 1862 ஏஇபி டி சான் கோர்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தார். டி சான் கோர்டிஸ். So he reported a correlation between properties of elements and their atomic weights. So atomic weight-க்கும் properties of elements-க்கும் ஒரு correlation இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தார். So properties of bodies are properties of numbers அவரோட கூற்றுப்படி. So he intended to term numbers to mean the value of atomic weights. இங்கே நம்பருங்கிறது எதை குறிக்குது? அட்டாமிக் வெயிட்டை குறிக்குது. He designed a helix by tracing at an angle of 45 degrees to the vertical axis of a cylinder with circumference of 16 units. Then he arranged the elements in the increasing atomic weights along the helix on the surface of the cylinder. So atomic weight increasing குறைந்த இதிலேருந்து அதிக இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணார். One complete turn of the helix corresponds to a atomic weight increase of 16. ஒரு இது முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு 16 அட்டாமிக் வெயிட்டில் ஒரு 16 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. தென் எலிமெண்ட்ஸ் விச் லை ஆன் தி 16 equidistant vertical lines drawn on the surface of the cylinder shows similar properties. அந்த சமமாக இருக்கக்கூடிய வெர்டிக்கல் லைன் சமமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து ஒரே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு சொல்லி முதல் டி சான் கோர்டிஸ் வந்து சொன்னார். ஒரு சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய ஈக்விடிஸ்டன்ட் வெர்டிக்கல் லைன்ஸில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டார். திஸ் வாஸ் த ஃபஸ்ட் ரீசனபிள் அட்டெம்ப்ட் டுவர்ட்ஸ் தி கிரியேஷன் ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ பீரியாடிக் டேபிள் உருவாவதற்கு இதுதான் ஒரு காரணகர்த்தாவாக இருந்தது. ஆனால் இதை யாரும் அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணலை. ஸோ இன் 1864 வந்து பார்த்தா நியூலாண்ட் மேட் அன் அட்டெம்ப்ட் டு கிளாஸிஃபை எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரப்போஸ் லா ஆஃப் ஆக்டேவ்ஸ். அதுக்கப்புறம் 1864 ஒரு 2 years கழித்து லா ஆஃப் ஆக்டேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நியூலாண்ட் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணார். ஆக்டா அப்படின்னாலே 8ன்னு அர்த்தம். ஸோ 8 எலிமெண்ட்ஸாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சார் பேஸ்ட் ஆன் தி இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் வெயிட். அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அவர் என்ன அப்சர்வ் பண்ணார்னா, த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எவ்ரி 8th எலிமெண்ட் ஆர் சிமிலர் டு த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ 8வது எலிமெண்ட்டுக்கும் முதல் எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நியூலாண்ட் வந்து லா ஆஃப் ஆக்டேவ்ஸை ப்ரப்போஸ் பண்ணார். ஆனால் இது வந்து எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் வந்து பொருந்தலை. கால்சியம் வரைக்கும் உள்ள லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து சூட் ஆச்சு. ஸோ இதுதான் லா ஆஃப் ஆக்டேவ்ஸ். லித்தியம், பெர்லியம், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளோரின். அடுத்தது சோடியம், மெக்னீஷியம், அலுமினியம், சிலிக்கான், பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர், குளோரின். அவ்வளோதான். இது மட்டும்தான் ஆக்டேவ்ஸால் நியூலாண்டால் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்ட எலிமெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மெண்டலீவ்ஸ் வந்து வர்றாரு. 1868 லோத்தர் மேயர் அவர் வந்து என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா, ஹி டெவலப்ட் எ டேபிள் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தட் க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள்ஸ் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். He plotted physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point against atomic weight and observe a periodical pattern. ஸோ ஒரு கிராஃப் வந்து வரைஞ்சார். எதுக்கு கிராஃப்னா, அட்டாமிக் வால்யூம், மெல்ட்டிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட், அட்டாமிக் வெயிட்டுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சி பார்த்தாரு. அந்த காலகட்டத்திலே டியூரிங் தட் சேம் பீரியட் டிமிட்ரி மெண்டலீவ் இண்டிபெண்டன்ட்லி ப்ரப்போஸ் தட்
ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் வெயிட்ஸ். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு எலிமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அட்டாமிக் வெயிட்டை பொறுத்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது டிமிட்ரி மெண்டலீஃபோட கிளாசிஃபிகேஷனாக இருந்தது. அதுதான் அவர் வந்து என்ன சொன்னார், பீரியாடிக் லா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி 70 எலிமெண்ட்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சார். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மெண்டலீஃப் பீரியாடிக் டேபிள் வந்து உருவாச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து மெண்டலீஃப் பீரியாடிக் டேபிள். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கும், 0ல் ஆரம்பித்து 8th ரோமன் லெட்டர் 1 ஹைட்ரஜன், லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம் இதெல்லாம் இருக்கும். ரோமன் லெட்டர் 2ல் வந்து பார்த்தா பெரிலியம், மெக்னீஷியம், கால்சியம். 3ல் வந்து போரான், அலுமினியம், ஸ்காண்டியம் இருக்கும். அப்புறம் கால்சியம், சிலிக்கான், டைட்டேனியம் இந்த மாதிரி. ரோமன் லெட்டர் 8ல் ஃப்ளூரின், குளோரின், மேங்கனீஸ்லாம் இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஸோ 5th ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து நிக்கல் வரைக்கும் இருக்குது. இதுதான் வந்து அவரோட. அப்புறம் 6th வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துடுது. இதுதான் வந்து மெண்டலீஃபோட கிளாசிஃபிகேஷன் படி இருந்த பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிள் படி பார்த்தா ஹீ லெஃப்ட் சம் பிளாங்க் ஸ்பேசஸ். சில இடங்களில் வந்து பார்த்தா காலி இடங்கள் நிறைய இருக்குது பாரு. 8th ரோவில் காலி இடம் இருக்குது. அதே மாதிரி 10th 11th ரோலெல்லாம் காலி இடங்கள் நிறைய இருக்குது. எம்டி ஸ்பேசஸ், பிளாங்க் ஸ்பேசஸ் வந்து இருக்குது. சின்ஸ் தேர் வர் no known elements with appropriate period properties at that time. கரெக்டாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்ச எலிமெண்ட் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து இல்லை. He and other predicted the physical and chemical properties of missing elements. அப்போ மிஸ்ஸிங் எலிமெண்ட்ஸோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அவர் வந்து ஸ்டடி பண்ணார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேலியம் ஆஃப் குரூப் 3 அண்ட் ஜெர்மேனியம் ஆஃப் குரூப் 4 வேர் unknown at that time. கேலியமும் ஜெர்மேனியமும் அந்த நேரத்தில் கண்டுபிடிக்கல டிமிட்ரி மெண்டலீஃப் காலத்தில். ஸோ he predicted their existence and properties. He referred the predicted elements as EKA aluminum and EKA silicon. EKA aluminum and EKA silicon. That is, gallium is similar to aluminum and germanium is similar to silicon. That is the meaning of EKA. Then after the discovery of actual elements, their properties were found to match closely to those predicted by Mendeleev. அப்புறம் ஆக்சுவல் எலிமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு பார்த்தா மெண்டலீஃபோட அந்த ஸ்டடி வந்து இதோட கரெக்டாக வந்து பொருந்துச்சு. ஸோ இதுதான் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ரெடிக்டட் ஃபார் EKA அலுமினியம் அண்ட் EKA சிலிக்கான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், predicted property, observed property. So there are 4 tabular columns. For example, 68, 70, 72, 72.5. So more or less similar. Density வந்து 5.9, 5.94 or silicon germanium 5.5, 5.36. So more or less the properties are similar. Formula of the oxide also similar. Formula of the chloride also similar to the observed property. Then anomalies of Mendeleev's periodic table. Anomalies na குறைபாடுகள். Some elements with similar properties were placed at different groups. ஒரே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து வேறு வேறு குரூப்பில் வந்து பிளேஸ் பண்ணி வச்சிட்டார். And those with dissimilar properties were placed in same group. அதே மாதிரி இன்னொரு குறைபாடு என்னென்னா வேறு வேறு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஒரே குரூப்பில் வச்சிட்டார். அடுத்து similarly, elements with higher atomic weights were placed before lower atomic weights. ஆக்சுவலாக இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் தான் வைக்கணும். ஆனால் சில இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அட்டாமிக் வெயிட் அதிகமாக உள்ளது முதலையும் அட்டாமிக் வெயிட் குறைவாக உள்ளது ரெண்டாவதாகவும் இருக்கும். ஸோ அதில் ஒரு கான்ட்ராடிக்ஷன், ஒரு முரண்பாடு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட் வாஸ் பிளேஸ்டு பிஃபோர் நிக்கல். கோபால்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 59, ஆனால் நிக்கலுக்கு வந்து 58.7 தான். அதேமாதிரி டெல்லூரியம் வாஸ் பிளேஸ்ட் இன் 6th group பட் அயோடின் வாஸ் பிளேஸ்ட் இன் 7th group. ஸோ இந்த மாதிரி கான்ட்ராடிக்ஷன்லாம் வந்து நிறைய முரண்பாடுகள்லாம் வந்து இருக்குது.
ஸோ இந்த முரண்பாடுகளெல்லாம் வந்து நீக்கிறதுக்கு யார் வரா? மோஸ்லே வந்து வரா. ஸோ மோஸ்லேஸ் ஒர்க் அண்ட் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ இன் ஆர்டர் டு annul the contradiction, sort out the differences in Mendeleev periodic table, Henry Moseley in 1913 studied the characteristic X-ray spectra of several elements. ஸோ எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா வந்து ஸ்டடி பண்ணுறாரு. எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறாருன்னா, பை பம்பார்டிங் தம் வித் ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் வச்சு பம்பார்டர்னால் மோத செய்தல். பம்பார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, he observed a linear correlation between atomic number and frequency of X-rays. அட்டாமிக் நம்பருக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்ரே ஃப்ரீக்வன்சி இருந்ததை அவர் வந்து அப்போ வந்து அப்சர்வ் பண்ணார். ஸோ ரூட் ஆஃப் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு இசட் மைனஸ் பி. இதுதான் ஃபார்முலா. ரூட் ஆஃப் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு இசட் மைனஸ் பி, where nu is the frequency of X-rays emitted by the element with atomic number Z. A and B are constants and have the same values for all the elements. ஸோ A and B வந்து மாறாது, அது எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். இதுதான் வந்து மோஸ்லேயோட ஒர்க். ஸோ the plot of root nu, அதான் frequency, against atomic number gives a straight line. அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை உருவாக்குச்சு. ஸோ யூஸிங் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் we can determine the atomic number of unknown element from the frequency of X-ray. ஸோ தெரியாத இதை வந்து எக்ஸ்ரே ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், ஈஸியாக டிட்டர்மைன் பண்ணிடலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் his work the modern periodic table was developed. That is, the physical and chemical properties of elements are periodic functions of atomic numbers. So the physical and chemical properties are periodic functions of atomic numbers. So based on this law, the elements were arranged in the order of increasing atomic numbers. So இந்த மோஸ்ட்லியோட மாடர்ன் பீரியாடிக் லா படி எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் படி தான் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, டேபிளில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாங்க. ஸோ திஸ் மோட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ரிவீல்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரூத் தட் எலிமெண்ட்ஸ் வித் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் recur after regular intervals. So elements with similar properties recur after regular intervals. So the repetition of physical and chemical properties at regular intervals is called periodicity. So the repetition of physical and chemical properties at regular intervals is called periodicity. அப்போ மாடர்ன் பீரியாடிக் லா வந்து உருவாக்குனாங்க. So the physical and chemical properties of the elements are correlated to the arrangement of electrons in their outermost shell. So the ஒரு எலிமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவுட்டர்மோஸ்ட் எலக்ட்ரான், ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர்மோஸ்ட் எலக்ட்ரானில் பேஸ் பண்ணி தான், எத்தனை அவுட்டர்மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து மாறுபடும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் அவுட்டர் ஷெல் கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு குரூப் எடுத்தோம்னா ஒன்று தான் இருக்கும் அவுட்டர் எலக்ட்ரான், செகண்ட் குரூப் எடுத்தால் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் 1 electron their valence s orbital possesses physical and chemical properties. These elements are grouped together in the modern periodic table as first group elements. அப்போ ஒரே ஒரு s ஆர்பிட்டாலில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுலாம் ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் வச்சுருவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2,1, அப்போ 2s1. சோடியத்துக்கு வந்து பார்த்தா 11, 281, 3s1. பொட்டாசியத்துக்கு வந்து பார்த்தா 2881, 4s1 இருக்கும். அதேமாதிரி ருபீடியத்துக்கு 37, 28, 18, 81, 5s1. சீசியத்துக்கு வந்து பார்த்தா 6s1, கடைசியில் 1 தான் இருக்குது. ஃப்ரான்சியத்துக்கும் 7s1. ஸோ அப்போ இந்த இதெல்லாமே வந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு குரூப்லேயே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். பிகாஸ்
all the elements have one electron in their valence shell. Similarly, all the elements are arranged in the modern periodic table, which contains 18 vertical columns and 7 horizontal rows. அப்போ மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் வெர்டிக்கல் காலம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 இருக்குது. அதே மாதிரி ஹரிசாண்டல் ரோஸ் வந்து பார்த்தா 7 இருக்குது. இது தெரியணும். ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் காலம் தான் நம்ம வந்து குரூப்னு சொல்கிறோம். ஹரிசாண்டல் ரோஸை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மெண்டலிஃப் பீரியாடிக் டேபிளில் 1A to 7A 1B to 7B அந்த இதெல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி இவர் வந்து என்ன செஞ்சிட்டார், ஒரே நம்பராக கொடுத்துட்டார். அதே மாதிரி ஈச் பீரியட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எலிமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் ஜென்ரல் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் NS1 அண்ட் ends with NS2 NP6. ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NS1 ஆரம்பித்து முடியும் போது NP6 வந்து முடியும். என்னங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர், அதாவது பீரியட் நம்பர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா பேஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபா பிரின்சிபல் தான். ஆஃபா பிரின்சிபல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ரொவைட்ஸ் எ ஃபண்டமெண்டல் தியரட்டிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். இதுதான் வந்து மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ இந்த வயலட் கலரில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும். இது எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு 1 2ன்னு போட்டிருக்குது குரூப் நம்பர் 1 2. அது மாதிரி 13 to 18, அது மாதிரி 3 to 12. கீழே வந்து லாந்தனைட்ஸ் ஆக்னைட்ஸ் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அல்லது இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ இது எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ், இது பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். 1 2 எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ், 13 to 18 வந்து பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அல்லது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. 3லேருந்து 12 வரைக்கும் ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது லாந்தனாய்ட்ஸ் ஆக்டினாய்ட்ஸ் வந்து இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். அடுத்து நாமன்கிளேச்சர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வித் அட்டாமிக் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் 100. இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ரூல் இருக்குது. 100 வரைக்கும் உள்ளதுக்கு நேம் கொடுத்தாச்சு. 100க்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது. இப்போ 0ன்னு இருந்ததுன்னா NIL, ரூட் வந்து NIL, அப்ரிவேஷன் வந்து Nன்னு சொல்லணும். 1ன்னு இருந்ததுன்னா யூனினா 1 அதான் UN, அதுக்கு அப்ரிவேஷன் U. 2னா பை, அதுக்கு வந்து B. 3னா ட்ரை, அதுக்கு T. 4னா குவாடு, அதுக்கு Q. 5னா பென்ட்டு P. 6னா ஹெக்ஸு H. 7னா செப்ட் S. 8 வந்து ஆக்டு O. 9 வந்து NE. So the name was derived directly from the atomic number of the new element using numerical roots. நியூமரிக்கல் ரூட்ஸ்லேருந்து அந்த நேம் அண்ட் டேவ் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த நியூமரிக்கல் ரூட் கரஸ்பாண்டிங் டு த அட்டாமிக் நம்பர் ஆர் புட் டுகெதர் அண்ட் IUM இஸ் ஆடட் ஆஸ் எ சஃபிக்ஸ். சஃபிக்ஸில் வந்து IUMனு ஆட் பண்ணிக்கணும். சஃபிக்ஸில் IUM. ஸோ த ஃபைனல் N ஆஃப் ENN இஸ் omitted when it is written before nil. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ENN plus nil is equal to enil. Similarly, the final I of Bi and tri is omitted when it is written before IUM. Bi plus IUM bium. 2 I போடணும் தேவையில்லை. அது மாதிரி tri plus IUM trium. Then the symbol of new elements derived from the first letter of numerical roots. For example 101, 1 னா யூனின்னு அர்த்தம். அப்போ UN போட்டுக்கணும். 0க்கு nil, ஸோ UN nil. அடுத்தது 1க்கு வந்து யூனி, அதோட IUM சேர்த்துடணும், அவ்வளோதான். ஸோ யுன் nil யூனியம். டெம்பரரி சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா UNU. ஸோ இந்த எலிமெண்ட்டோட பேர் வந்து மெண்டல்வியம், சிம்பிள் வந்து MD. அது மாதிரி 102 இருந்ததுன்னா 1க்கு வந்து யூனி, அதனால் UN. 0க்கு nil, UN, அப்போ NIL, UN nil. 2க்கு வந்து BI பை, அதோட UM சேர்த்துடணும். அப்போ UN Bன்னு சேர்த்துடணும், அவ்வளோதான். இந்த எலிமெண்ட் பேர் வந்து நொபீலியம் NO.
அதே மாதிரி ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம நேம் வந்து கொடுத்துருப்போம். அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் வந்து IUPAC நேம் எழுதுகிற முறை. இப்போ 107னா 1க்கு வந்து UN, 0க்கு nil, அப்போ UN nil, 7க்கு வந்து sept, அதோட IUM சேர்த்துடணும். அவ்வளோதான். அப்போ UNS. அது பார்த்தீங்கன்னா போரியம் BH. அது மாதிரி 109, 110. இப்போ 111னா UN, திரும்ப வந்து UN, திரும்ப UN, IUM. அவ்வளோதான். அடுத்து 112னா UN by UM, UUB, கோப்பர்னீசியம் CNன்னு வரும். ஸோ இதுதான் வந்து IUPAC நாமன்க்ளேச்சர் படி நேம் எழுதுகிற மெத்தட். அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு நம்ம நேம் எழுதணும். அவ்வளோதான். தென் குரூப்பிங் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் 7 பீரியட்ஸ் இருக்குது, 18 குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது. அப்போ ஒவ்வொரு பீரியடும் வந்து பார்த்தோன்னா NS1ல் ஆரம்பித்து NP6ல் வந்து முடியும். அதான் வந்து பார்த்துருக்கோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1s ஆர்பிட்டாலில் ஆரம்பிச்சிடும், விச் கேன் அகாமடேட் ஒன்லி 2 எலக்ட்ரான்ஸ் முதல் பீரியடில். அவ்வளோதான். அப்போ ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் வந்து 2 எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் மட்டும்தான் இருக்கும். அதேமாதிரி செகண்ட் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 2s ஆர்பிட்டாலில் ஆரம்பித்து 2p ஆர்பிட்டாலில் வந்து முடியும். அப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். இதில் இந்த லித்தியத்துலேருந்து நியான் வரைக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி தேர்ட் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த 3s ஆர்பிட்டால் ஃபாலோடு பை 3p, 3s 3p வரும். இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபோர்த்து பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4s ஆர்பிட்டால் ஆரம்பித்து 3Dயில் தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் 4pயில் வந்து முடியும், ஆஃபா பிரின்சிபிள் படி. ஸோ இதாக வந்து அந்த பீரியட் நம்பருக்கும் அங்கே எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபில் ஆகிறதுக்கும் உள்ள அந்த ரூல். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் 1s ends with 1s. அவ்வளோதான். 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தான், அதனால் 2 எலிமெண்ட்ஸ். ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து 1s1, ஹீலியத்துக்கு வந்து 1s2. செகண்ட் பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லித்தியத்துக்கு வந்து 2s1, எல்லாமே வேலன்ஸ் செல் தான் எழுதும், அவுட்டர் ஷெல். நியானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2p6, 2s2, 2p6. தேர்டு பீரியடில் அதே மாதிரி தான். சோடியம் 3s1ல் ஆரம்பித்து ஆர்கான் 3s2, 3p6. அது மாதிரி ஃபோர்த்து பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் இருக்கும், 4s1. இடையில் வந்து டி குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டான் இருக்கும், 4s2, 4p6. அதே மாதிரி 5s, 5d, 4d, 5p, ருபீடியத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஜெனான். அடுத்து சிக்ஸ்த்து பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஷியத்தில் ஆரம்பித்து ரேடான். செவன்த் பீரியடில் ஃப்ரான்ஷியத்துலேருந்து ஆக்னசன் அது வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபோர்த்து பீரியட் த ஃபில்லிங் ஆஃப் 3d ஆர்பிட்டால் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஸ்காண்டியம் அண்ட் எண்ட்ஸ் வித் ஜிங்க். 3 to 12 இருக்கும். ஸ்காண்டியத்தில் ஆரம்பித்து ஜிங்க் வரைக்கும் இருக்கும். இந்த 10 எலிமெண்ட்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ், ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4d, 5d, 6dன்னு இருக்கும். 4d, 5d அண்ட் 6d அப்படின்னு இருக்கும். அதனால் 4 ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் வந்து 3 to 12 வந்து இருக்கும். நீ அந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தேன்னா உனக்கு தெரியும். ஸோ லெட் us see the periodic table. ஸோ ஸ்காண்டியம் டு ஜிங்க், எட்ரியம் டு கேட்மியம், லாரன்ஷியம் டு மெர்க்குரி, தென் ஆக்டினியம் டு கோப்பர்னீசியம். ஸோ இது வரைக்கும் உள்ளது. இதுதான் டிரான்சிஷன் சீரீஸ் சொல்லுவோம். 3d டிரான்சிஷன் சீரீஸ், 4d டிரான்சிஷன் சீரீஸ், 5d டிரான்சிஷன் சீரீஸ், தென் 6d டிரான்சிஷன் சீரீஸ். So in the sixth period the filling of valence electrons start with 6s orbital followed by 4f, 5d and 6p orbital. The filling of 4f orbital begins with cerium and ends with lutetium. So these 14 elements constitute inner transition series called lanthanoids. ஸோ சீரியத்தில் ஆரம்பித்து லூட்டீஷியத்தில் முடியும். இது வந்து லாந்தனாய்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி செவன்த்து பீரியட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5f ஆர்பிட்டாலில் ஆரம்பித்து 14 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ஆக்டினாய்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம், செகண்ட் இன்னர் டிரான்சிஷன் சீரீஸ்.
ஆக்டினாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து தனியாக கீழே எடுத்து வச்சுருக்காங்க பீரியாடிக் டேபிள்லேருந்து. தென் வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இன் குரூப்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் படி எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா குரூப் 1-2 வந்து எஸ் பிளாக் ஆகும், குரூப் 13-12 வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அல்லது பி பிளாக் ஆகவும், 3-12 வந்து டிரான்சிஷன் சீரீஸ் ஆகவும் பிரிச்சிருக்காங்க. குரூப் 1 and 2 வந்து பார்த்தா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் மெட்டல்ஸ், அல்கலி மெட்டல்ஸ் சொல்லுவோம். குரூப் 1 வந்து ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் சொல்லுவோம், குரூப் 2 வந்து க்ளைன் எர்த் மெட்டல்ஸ்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே வந்து தே ஆர் சாஃப்ட் and possess low melting and boiling points and low ionization enthalpy and having high reactivity. They can easily form ionic compounds. They are highly electropositive in nature. So these are the properties. Then most of them imparts color to the flame. Heat பண்ணோம்னா அதில் வந்து கலர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி 13 to 18 வந்து பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். ஜென்ரல் கான்ஃபிகரேஷன் NS2 NP 1-6. இதில் வந்து குரூப் 16-17 வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சால்கோஜன்ஸ் சொல்லுவாங்க, 16 ஹாலோஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 18 வந்து நோபல் கேஸஸ், அது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு NS2 NP 6ன்னு இருக்கும், அல்லது இன்னர்ட் கேஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி இருக்கும். ஸோ த அயனைசேஷன் எனர்ஜிஸ் ஆர் ஹையர் தேன் தட் ஆஃப் தி எஸ் பிளாக்கை விட அதிகமாக இருக்கும். ஜென்ரலாக பி பிளாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவலன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் தே ஃபார்ம் மோர் தேன் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இன் தேர் காம்பவுண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாலியம் சோர்ஸ் TL+ அண்ட் TL3+ ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் 3 to 12 வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அல்லது டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா NS1 to 2 ND N-1 D⁻1 to 10. என்னன்னா லாஸ்ட் ஆர்பிட்டால், N-1 லாஸ்ட்டுக்கு முந்தின ஆர்பிட்டால்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இதுலேயும் அதே மாதிரி தான், தே ஷோ மோர் தேன் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், தே ஃபார்ம் அயானிக் கோவலண்ட் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். இதில் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். தே கேன் ஈஸிலி ஃபார்ம் இன்டர்ஸ்டீஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் அலாய்ஸ் which also act as catalysts. These elements have high melting point, boiling point and are good conductors of heat and electricity. அடுத்தது lanthanides 4F1 to 14, 5D 0 to 1, 6S2. actinides பார்த்தீங்கன்னா 5F 0 to 14, 6D 0 to 2, 7S2. They are called F block elements. These elements are metallic in nature and have high melting point. Their compounds are mostly colored. கலராக தான் வந்து இருக்கும். They also show variable oxidation state. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் படி பீரியாடிக் டேபிள். ஃபஸ்ட்டு குரூப் 1 NS1, செகண்டு NS2, தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா NS2 N-1 D1, அதே மாதிரி அப் டு 12 வரைக்கும் D10 வரைக்கும் இருக்கும். டி ஆர்பிட்டால் ஃபில் ஆகும். அப்புறம் 13லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா NP1 NP2 NP3 6 இது வந்து இருக்கும். அடுத்து டி பிளாக் இது எஃப் பிளாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4F ஆரம்ஸ் இருக்கும். எஃப் பிளாக்கில் லாந்தனைட்ஸ் 4Fல இருக்கும், ஆக்டினைட்ஸ் வந்து 5F. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸோ இன் திஸ் கிளாஸ் we discussed about history of periodic table. Various scientists postulated theories for the discovery of new elements. Chan-Cortis, that is then Lothar Meyer, then we have Mendeleev, and finally we have Mosley. மாஸ்லே தான் வந்து மாடர்ன் பீரியாடிக் லா கொண்டு வந்தார். தட் இஸ் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தேர் அட்டாமிக் நம்பர்னு கொண்டு வந்தார். மெண்டலீஃப் வந்து அட்டாமிக் வெயிட்னு சொல்லிட்டார். அது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. மோஸ்ட்லே சொன்னது அட்டாமிக் நம்பர், அதுபடி தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர் படி தான் எலிமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி 7 பீரியட்ஸும் 18 குரூப்ஸும் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லி. ஸோ அதோட சேலின் ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து இப்போ பார்த்தோம். Okay students, there are certain questions you try to answer. What is the basic difference in approach between Mendeleev periodic table and modern periodic table? Mendeleev periodic table is based on atomic weight,
whereas modern periodic table is based on atomic number. அவ்வளோதான். அது மாதிரி எல்லா கொஸ்டின் பார்த்துருங்க. Then state modern periodic law, write the salient features of modern periodic table, explain the classification of elements. Thank you students. If you have any doubt, post your questions in WhatsApp.